Good afternoon, students. Previously, I uploaded a practical video that based on the soiling index. But according to me, that video is not up to the mark. Many blanks are there. That's why I'm making this video and trying to fulfill those gaps. Starting with the determination of soiling index. So, what is soiling index? The soiling index is defined as the volume in ml taken by the soiling of 1 gram of herbal material under the specific conditions. সো তার মানে স্পেসিফিক কিছু ক্রুড ড্রাগ আছে, সেই ক্রুড ড্রাগগুলোকে যদি আমরা পার্টিকুলার কোনো সলভেন্টে দিই তাহলে কি হবে, সেই ক্রুড ড্রাগগুলো সলভেন্টটাকে কনজিউম করবে আর বেড়ে উঠবে। আর আমরা এই এক্সপেরিমেন্টে কি করব, এই এক্সপেরিমেন্টে আমরা কি করব, প্রথমে যেই ড্রাই ক্রুড ড্রাগটা ছিল তার একটা ভলিউম দেখে নেব, আর সোয়ালো করার পর যত হলো ভলিউম সেই দুটোকে আমরা কম্পেয়ার করব, আর সেখান থেকে আমরা সোয়েলিং ইন্ডেক্সটা বার করব। So from this definition we can discuss about the various conditions like solvent, which type of solvent we can use, volume of solvent, effect of the agitation, temperature, quantity of the seeds, etc. etc. We may be used the various solvent like water, distilled water, boiled water, chloroform water, alcohol, hydrochloric acid, ethyl acetate, boiled water, etc. Its determination is based on the agitation of water of soiling agent as specified in the test procedure for the each individual herbal drug. Okay, so come to the experiment, that is determination of soiling index. Aim is to determine the soiling index of the given sample, and the given sample is the Plantago ovata. Plantago is a genus, you know that ovata species. There are various species of Plantago, that is the ovata, xylem, arenaria, lanceolate, and the Plantago ovata husk. So what is husk? Husk is the outer part of the seeds. Here it is, okay, outer part of the seeds. In Bengali it is called the bhushi. It contains a huge amount of the mucilage and the fatty acid. Okay, so we should know about the details of Plantago ovata. The synonym of the Plantago ovata is Isabgula or Isabgul. Biological sources, it consists of the dried seeds of the Plantago ovata and the belonging to the family of the Plantageneaceae. It is mainly cultivated in Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, and the color is the pinkish grey to brown. Odor is none. Mucilage taste is mucilaginous. The shape is ovate, boat shaped, cymbiform, and size is 1.5 to 3.5 millimeter long and 1 to 1.8 millimeter in width. ঠিক আছে, আর এর যে টেস্ট সেটা মিউসিলেজিনাস মিনস it contain high amount of mucilage, so when it contact with water it gives the appearance of the slippery, that's why it is the mucilaginous in taste. Okay, microscopical characteristics, it contains the epidermis, the outer layer, pigment layer, endosperm, and the embryo. Here you can see this picture, and the outer part is the epidermis, here it is. Then in epidermis layer you can see this pigment layer, then the endosperm, and then the cotyledons or embryo. Okay, so the outer part is epidermis. So when it contact with water, easily it can goes to the water or any solvent, and it gives appearance of slippery or sticky. That's why after giving the water, the isabgul seeds became a slippery. Okay, and here you can see this, the structure of morphological structure of the seeds, that particularly isabgul seeds. It is hilum, the deeper part or the inner part is hilum. Every seed's hilum is present, and the deeper and main part is hilum. Chemical constituents, isabgula seeds contains the 10% of mucilage, which is present in the epidermis of testa. Mucilage consists of two types of the complex polysaccharides, that is one is soluble in cold water and another one is soluble in hot water. Okay, chemically it is pentosan, it is very important point. Chemically it is pentosan and the aldobionic acid. Pentosan on hydrolysis gives the yields the xylose and the arabinose, and the
Aldehydic acid gives the galactonic acid and the rhamnose. Protein and the fixed oils are present in the endosperm and embryo. Pharmacology, or what is the use of this Plantago vata? Plantago vata is used as a bulk purgative, okay? And the mechanism of action, there are three mechanisms of action of every bulk purgative. First one is the hydrophilic or osmotic action, retaining water and the electrolyte in the intestinal lumen that increase the volume of the colonic content and the make it easily propelled. And the next one is the acting on the intestinal mucosa, decrease the absorption of the water and the electrolytes in the intestinal transit is enhanced indirectly by the fluid bulk. And the third one is the increasing propulsive activity as the primary action, allowing the less time of the absorption of the salt and water as a secondary effect. So our Plantago vata fulfill the criteria of the second one, okay? Next one is the procedure, but here we can go that why this practical is needed. প্র্যাকটিক্যালটা আমরা কেন করবো? অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালটা পার্টিকুলার স্পিসিস না হলে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ডিফারেন্ট আসবে, ডিফারেন্ট রেজাল্টসও করবে। মিনস ডিফারেন্ট যদি স্পিসিস হয় আর যদি অরিজিনাল স্পিসিস হয়, তাহলে কী হবে, অরিজিনাল স্পিসিস তার মনোগ্রাফ অনুযায়ী বা আমাদের ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়াতে যেই রেঞ্জ দেওয়া আছে ওই রেঞ্জটা ফুলফিল করবে। কিন্তু যদি আমরা মিক্সড কোনো সিড ইউজ করি বা অ্যাডাল্টারেটেড সিডস ইউজ করি, তাহলে কিন্তু তার যে রেজাল্ট, সে রেজাল্টটা কিন্তু ডিফার করবে। আর এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো কোন পার্টিকুলার সিডসটা অ্যাডাল্টারেটেড কিংবা অ্যাডাল্টারেটেড নয়। তো এই মেজারমেন্টের জন্য কিন্তু আমরা এই প্র্যাকটিক্যালগুলো করে থাকবো। Okay, so I'll give a chart different soiling index result of different species of the Isabella seeds. Okay, that means to check the purity of a particular crude drug, whether it is adulterated or not, we want to do this type of the experiment. Okay, তো আমরা এখানে এখন কি দেখব যে প্রসিডিওরটা কি। ফার্স্টে ওয়ে করে নেবো 1 গ্রাম অফ ইসবগুলা সিড। সেই ইসবগুলা সিডটাকে আমরা কি করব, একটা মেজারিং সিলিন্ডারের মধ্যে পোর করব, এমটি মেজারিং সিলিন্ডার। দেন আমরা 20 ml অফ ওয়াটার ঢেলে দেবো এবং সেটাকে কভার করে হালকা করে আমরা অ্যাজিটেট করব। অ্যাজিটেট করার পর সেটাকে রেখে দেবো 24 ঘন্টা। এইখানে বিভিন্ন কন্ডিশন আছে বা কি বিভিন্ন ফ্যাক্টর আছে যেগুলো আমাদের বলা উচিত। যেমন মেজারিং সিলিন্ডার নিলাম, এটা গ্লাসের কিংবা প্লাস্টিকের ভ্যারি করে। তাছাড়া 1 গ্রাম অফ ইসবগুল সিড, 1 গ্রাম কেন নেবো, 2 গ্রামও ইউজ করতে পারি, বাট অ্যাকর্ডিং টু WHO আমরা 1 গ্রামের সিডস নিতে পারি। সিড ছাড়া আর কি সোয়েল করে, সিড ছাড়া সয়েল কিন্তু সোয়েল করতে পারে, মানে সয়েলেরও সোয়েলিং এফেক্ট দেখা যায়। শুধুমাত্র ক্রুড ড্রাগেরই সোয়েলিং এফেক্ট আছে তা নয়, সয়েল তাদেরও সোয়েলিং এফেক্ট দেখা যায়। সেই জন্য আমরা এখানে মেনশন করে দেবো 1 গ্রাম অফ ইসবগুল সিডস অর 1 গ্রাম অফ হার্বাল সিডস, মেবি 1 গ্রাম অফ ক্রুড ড্রাগস। ওকে, তারপরে কি করব, এই ফাঁকা সিলিন্ডারটা নেওয়ার পর আমরা দেখে নেব 1 গ্রাম অফ সিডস কতখানি ভলিউম নিচ্ছে, এটা নোট ডাউন করে নেব। তারপর কি করব, আমরা সলভেন্ট ঢেলে দেবো। এখানে সলভেন্ট হতে পারে ওয়াটার, বয়েলড ওয়াটার, অ্যালকোহল, ভেরিয়াস টাইপ অফ অ্যালকোহল হতে পারে। অ্যালকোহল ঢালার পর কতখানি অ্যালকোহল বা ওয়াটার ঢালবো, সেটা 25 ml কিংবা 20 ml ওয়াটার আমরা ফুলফিল করে দেবো। ফুলফিল করার পর কিছুটা অ্যাজিটেট করব বা হালকা করে শেক করে কভার দিয়ে রেখে দেবো। কত ঘন্টা? 24 ঘন্টা। 12 ঘন্টাও হতে পারে, কিছু কিছু জায়গায় 12 ঘন্টাও লেখা আছে এবং 24 ঘন্টা লেখা আছে। আমরা প্র্যাকটিক্যাল করলে আমরা বুঝতে পারতাম যে 24 ঘন্টা রাখার একটা সাইড এফেক্ট আছে। কি আছে না, 24 ঘন্টা রাখলে হার্ড হয়ে যায়, প্রচণ্ড হার্ড হয়ে যায়, মানে মিউসিলেজগুলো একটার পর একটা লেয়ারে থাকলে হার্ড হয়ে যায় এবং সেটাকে ক্লিয়ার করতে খুব পরিশ্রম করতে হয়। অ্যাকচুয়ালি আরেকটা কথা, যে যদি আমরা সিডসের ওপরে সিডসগুলো রেখে যদি ওয়াটার দিই, তাহলে কি হয়, প্রত্যেকটা সিডস লেয়ারে অফ সিডস নিচের একদম লেয়ারের সিডসটা কিন্তু পুরোপুরি নাও ময়েসেন্ড হতে পারে। সুতরাং আমরা অল্প সিডস দিয়ে একটুখানি শেক করার পর আবার একটু ওয়াটার দিয়ে শেক করার পর পুরো ওয়াটারটা দিয়ে দেবো থার্ড টাইমসে। ওকে, তো এরকমভাবে আস্তে আস্তে প্র্যাকটিক্যাল করতে করতে আমাদের এইগুলো আসবে আস্তে আস্তে। কিন্তু বেসিক থিওরিটা হলো যে আমরা ফাঁকা সিলিন্ডার নেবো, এমটি সিলিন্ডার, তার মধ্যে 1 গ্রাম সিডসটা দেবো, তারপর ওয়াটার দেবো, দিয়ে কভার করে
হালকা করে শেক করে আমরা 24 ঘন্টা রেখে দেবো। 24 ঘন্টা রাখলে কি হবে, যে ওয়াটারের মিউসিলেজ আপার কোট আমরা যেটা দেখেছি, আপারে যে মিউসিলেজ রয়েছে, সেই মিউসিলেজ এপিডার্মিস রয়েছে, এপিডার্মিসের যে মিউসিলেজ রয়েছে সেটা বাইরে আসবে এবং বাইরে আসবে এবং ওয়াটারটাকে কনজিউম করে কিছুটা সোয়েল করবে। আর সোয়েল করলেই কিন্তু ওয়াটারটা সোয়েল করলেই ভলিউমটা বাড়বে, ক্রুড ড্রাগসের ভলিউমটা বাড়বে এবং আমরা সেটা মেজার করতে পারবো যে আগে কত ছিল এখন কত হলো। এবং সেটা যখনই আমরা বার করবো তখনই একটা আমরা মনোগ্রাফ বা যেটাকে আমরা বলি নর্মাল ফার্মাকোপিয়াতে যেটা আছে তার সাথে মিলিয়ে দেখবো। যদি দেখি +-5 মধ্যে রয়েছে, তার মানে আমাদের যেই ক্রুড ড্রাগসটা নিচ্ছি সেটা ঠিক আছে। যদি দেখি ভ্যারি করছে, তার মানে যে সিডসগুলো আমরা নিচ্ছি বা ক্রুড ড্রাগসটা নিচ্ছি সেটা কিন্তু অ্যাডাল্টারেটেড। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য মেজারমেন্ট। Measure the volume occupied by the swallow. The genuine seeds of the Isabgula seeds occupies a volume of the not less than 10 ml square. Okay, so here it is the swelling factors. এখানে দেখো সোয়েলিং এফেক্ট অফ অ্যাজিটেশন অফ 1 gram seeds ইন 25 ml অফ সলভেন্টস। 25 ml সলভেন্টসের ওপর করেছে, আমরা যদি 20 ml করি তাহলে রেজাল্ট কিন্তু ডিফারেন্ট আসবে। এফেক্ট অফ অ্যাজিটেশন, ওকে, দেখতে পারি আমরা যদি আমরা অ্যাজিটেশন না করি, ওকে, যদি 3 ঘন্টার পর অ্যাজিটেশন করি আর যদি 8 ঘন্টা পর অ্যাজিটেশন করি, তার ডিফারেন্ট রেজাল্ট শো করছে। ঠিক আছে, সিমিলারলি যদি টেম্পারেচার বিভিন্ন রাখা হয়, তো ভ্যারি করা হয়, তাহলে রেজাল্টও কিন্তু ভ্যারি হবে। আর ডিফারেন্ট স্পিসিস যদি আমরা নিই, যেমন এটা প্লান্টাগো ওভাটা, এটা প্লান্টাগো সাইলাম, অ্যারেনারিয়া, ল্যান্সিওলেট, হাস, তাদের কিন্তু সোয়েলিং ফ্যাক্টর বা সোয়েলিং ইন্ডেক্সটা কিন্তু ডিফারেন্ট আসছে। সুতরাং প্র্যাকটিক্যালটা আমরা কী কী লিখবো? এম, থিওরি, রিকোয়ারমেন্টস, প্রসিডিওর, অবজারভেশন, মেজারমেন্ট, অ্যান্ড দেন কনক্লুশন। ওকে, থ্যাংক ইউ।